ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилоъотии ахборро бо муҳимтарин хабарҳои сиёсӣ оғоз мекунем. дар студия бо шумо Қурбонзода Қурбон ва Мадина Назарова. таваҷҷӯҳ намоед ба сарҳади гузоришҳо. сулҳу субот ва истиқлолу озодӣ дастоварди бузург дар ҷаҳони муосир. таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ боиси гомҳои устувор ва пешрафти меҳани мо гардид. тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ, саҳми соҳибкорону шахсони саховатпеша дар ободиву сарсабзии ватан. дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат зиёда аз 22 000 иншоотҳои таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шудааст ки аллакай аз ин шумора зиёда аз 18 000 иншоотҳои таъйиноташон гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда дар хизмати сокинон мебошад. татбиқи барномаҳои давлатӣ ва нақшаҳои ҳадафноки рушд, оянданигарӣ ба рушди иқтисод. дар 5 соли охир суръати рушди иқтисоди миллӣ ба ҳисоби миёна 7.7%-ро ташкил дод. ҳифзу тарғиби фарҳанги миллӣ, омодасозии таомҳои тоҷикӣ, корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ дар маҳал. хусусан таомҳои тушпера баста, ҷуварӣ, мошкурунҷ, оши палав, самбусаи миллӣ. дастгирии соҳибкорӣ ба маблағҳои қарзии молиявӣ, хизматрасонии муосир. баҳри рушду равнақ додани ин соҳа ва таъмин намудан бо маблағҳои имтиёзнок соҳибкорон ҷиҳати бунёд намудани корхонаҳои хурду бузург дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. тозагии ҳифзи муҳити зист ва ба кишвари сабз табдил додани Тоҷикистон мароми мост. тадбирҳои кабудизоркунӣ дар мамлакат вусъат меёбанд. шарҳин ва дигар мавзӯъҳои мубрам дар нашри муфассали барномаи иттилоъотии ахбор. 3 феврал дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷаласаи шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. тибқи рӯзнома дар ҷаласаи шӯро 45 масъала мавриди баррасӣ қарор дода шуд. аъзои шӯрои Маҷлиси Миллӣ Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мораторий ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ва дар бораи истеҳсолоти органикиро ки дар шакли қонунҳои мукаммал қабул гардидаанд баррасӣ намуданд. ҳамчунин як қатор санадҳои қонунгузорӣ оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои амалкунанда аз ҷумла қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ёрии ҳуқуқӣ оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ оид ба ворид намудани илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид оид ба ворид намудани илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хоҷагии ёрирасонӣ шахсӣ оид ба ворид намудани илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хариди давлатӣ оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба меёрдарории техникӣ оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сирри тиҷоратӣ оид ба ворид намудани илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизматрасониҳои давлатӣ оид ба ворид намудани илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи роҳҳои автомобилгард ва фаъолияти роҳдорӣ оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳаракат дар роҳ ва оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи гаравхона мавриди муҳокимаи аъзои шӯрои Маҷлиси Миллӣ қарор гирифтанд. дар идома як қатор пешниҳодҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифа бозхон намудан ва интихоби раисон, муовинони раис ва судяҳои суди олӣ ва суди олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарорҳои дахлдори шӯрои Маҷлиси Миллӣ қабул гардида бо тартиби муқаррар гардида барои баррасӣ ба иҷлосияи 21-уми Маҷлиси Миллӣ пешниҳод карда шуд. аъзои шӯрои Маҷлиси Миллӣ ҳамчунин пешниҳодҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи додани ризоят барои озод
و تعیین نمودن پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان و معاونان او بررسی و در آن خصوص قرارهای دخلدار قبول کردند. در فرجام لایحه‌های قرارهای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به حسابات پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان درباره نظارت رعایت دقیق و اجرای یکخیله قانونها در حدود جمهوری تاجیکستان در سال 2024 و درباره از وظیفه راهبر دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن ادریس زاده الیاس مومین محاکمه گردیدند. امروز در شهر دوشنبه تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اجلاسیه 21 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم دایر گردید. نخست اعضای مجلس ملی قرارهای دخلدار را اوید به تصدیق ترتیب کار، انتخاب کاتبات و روزنامه اجلاسیه عبارت از 44 مسئله قبول نمودند. ضمن محاکمه مسئله های روزنامه اجلاسیه رئیسان کمیته های مجلس ملی اوید به تامین اساس های کانستیتوسیونی، حقوق و آزادی های انسان، شهروند و قانونیت، اوید به مسئله های اگراری، شغل اهالی و اکولوژیا و اوید به اقتصادیات و کمونیکاسیا معروضه کرده خلاصه های کمیته های صحوی را نسبت به قانون های بررسی شونده ابراز داشتند. پس از محاکمه همه‌جانبه اعضای مجلس ملی قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مراتب به سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری و درباره استحصالات ارگانیکی که در شکل قانون‌های مکمل قبول کرده شده است. اینچنین قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به کدکس انداز جمهوری تاجیکستان، اوید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره یاری حقوقی، اوید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی، اوید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید، اوید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره خواجگی یا رسانی شخصی، اوید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره خرید دولتی، اوید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره به معیار ضروری تکنیکی، اوید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیر تجارتی، اوید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت‌رسانی‌های دولتی، اوید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره راه‌های اتومبیلگرد و فعالیت راهداری، اوید به وارد نمودن علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره حرکت در راه و اوید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره گروخانه جانبداری کرده شدند. در اساس پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با قرارهای مجلس ملی شیر محمد شاهیان از وظیفه رئیس سود عالی جمهوری تاجیکستان با سبب به کار دیگر گذاشتن، میرزازاده رستم پیراحمد از وظیفه رئیس سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان با سبب به کار دیگر گذاشتن، اسحاقی امیرخان نصرت الله از وظیفه معاون رئیس سود عالی جمهوری تاجیکستان با سبب به سین نهایی در وظیفه سودیه بودن، عبدالله‌زاده زبانیسا فیض‌الله از وظیفه معاون یکم رئیس سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان با سبب به کار دیگر گذاشتن، خیرالدین‌زاده عزیزبک از وظیفه معاون رئیس سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان با سبب به کار دیگر گذاشتن، علیزاده شادمانی شمس از وظیفه سودیه سود عالی جمهوری تاجیکستان با سبب به سین نهایی در وظیفه سودیه بودن، تقازاده عبدالقهار سعید مراد از وظیفه سودیه سود عالی جمهوری تاجیکستان با سبب به کار دیگر گذاشتن و قاسمزاده سلیمان آی محمد از وظیفه سودیه سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان با سبب به کار دیگر گذاشتن بازخوان گردیده، میرزازاده رستم پیراحمد رئیس سود عالی جمهوری تاجیکستان، عبدالله‌زاده زبانیسا فیض‌الله رئیس سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان، تقازاده عبدالقهار سعید مراد معاون رئیس سود عالی جمهوری تاجیکستان و قاسمزاده سلیمان آی محمد معاون رئیس سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان انتخاب کرده شدند. اینچنین اعضای مجلس ملی پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را
درباره судияи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб намудани қурбониён Сафаралӣ Алихон, Амонзода Намози Шариф, Бобохонзода Асомуддин, Назарзода Даврон Қувват, Шукурзод Назрулло Тағайбобо, Саидзода Марзия Файзалӣ, Шерзода Ҷурабек Сангимурод ва Давлатзода Исмоил Раҳим. Судияи суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб намудани Барозода Зумрад Маҳрамён ва Саидзода Зулфия Саид ҷонибдорӣ карда шуданд. Дар идомаи иҷлосия пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон дарбораи додани ризоят барои аз вазифаи прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Раҳмон Юсуф Аҳмадзод бо сабаби ба кори дигар гузаштан, аз вазифаи муовини прокурори генералӣ сарпрокурори ҳарбии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Воҳидзода Ҳабибулло Саидулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан, ба вазифаи прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Воҳидзода Ҳабибулло Саидулло, ба вазифаи муовини прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Қосимзода Хайриддин Шарифҷон ва ба вазифаи муовини прокурори генералӣ сарпрокурори ҳарбии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ҳаётзода Фирдавс Ҷурахон баррасӣ гардида ба онҳо ризоият дода шуд. аз рӯи масъалаи навбатӣ муовини якуми прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон Каримзода Умед дарбораи ҳолати назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2024 ҳисобот дод. зимни муҳокимаи масъалаи мазкур раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо назардошти таҳлили омори вазъи ҷинояткорӣ оид ба пурзур кардани назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо, таъмини волояти қонун, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар Фарҷом бо қарори маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Идрисдода Илёс Муъмин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи роҳбари дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шуд. бо ҳамин иҷлосияи 21-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум ба кори худ анҷом бахшид. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо масъулони соҳаи футболи мамлакат мулоқот анҷом доданд. дар мулоқот роҳбарони гурӯҳҳои кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони Федератсияи футбол дар минтақаҳои кишвар, роҳбарони бонкҳои давлатию тиҷоратӣ, инчунин намояндагони бахши хусусӣ иштирок намуданд. дар оғози мулоқот раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ зикр намуданд, ки дар доираи нақшачорабиниҳо аз 3 ноябри соли 2023 вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту идораҳо дар ҳамкорӣ бо Федератсияи футболи Тоҷикистон корҳои муайянро ба анҷом расонидаанд. дар мамлакат татбиқи барномаи рушди футбол дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 бо маром идома дорад. дар натиҷаи тадбирҳои амалишуда барои рушди муназзами футбол дар кишвар шароитҳои мусоид фароҳам оварда шуд. аз дастовардҳои футболи тоҷик дар соли 2024 аз ҷумла ширкати тими миллӣ дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ва дар миёни 8 дастаи беҳтарини қитъаи Осиё ҷой гирифтани он, дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон ба таври арзанда ҳунарнамоӣ кардани дастаи мунтахаби футзали кишвар изҳори қаноатмандӣ карда шуд. бо пешниҳоди Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ аз ҷониби Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид эълон гардидани 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол ҳамчун рӯйдоди таърихӣ барои миллати тоҷик ва кулли ҳаводорони футбол маънидод гардид. дар ҷараёни мулоқот гузоришҳои раисони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд ва Хатнон оид ба натиҷаҳои амалисозии дастуру супоришҳои мулоқот бо масъулони соҳаи футболи мамлакат аз 3 ноябри соли 2023 ва вазъи рушди футбол дар минтақаҳо шунида шуд. дар фарҷоми мулоқот раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир ба нақшаҳои минбаъда
ҷиҳати фароҳам овардани шароити созгор барои рушди футбол аз ҷумла рушди инфрасохтори соҳа ба масъулон дастурусупоришот доданд. аз ҷумла мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳои суғду хатнон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ уҳдадор гардиданд ки ҷиҳати мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ ба роҳ мондани фаъолияти варзишгоҳҳое ки дар онҳо дастаҳои лигаҳои касбӣ бозиҳои худро мегузаронанд чораҳои мушаххас амалӣ намоянд. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон вазифадор гардид ки толорҳои варзишии ҳудуди вилоятро барои гузаронидани мусобиқаҳои дохилӣ омода карда ҷиҳати таъсиси мактаби варзишӣ оид ба футзал тадбирҳои дахлдор андешанд. идомаи барномаи ахбор. пойдории суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ марҳила ба марҳила моро ба ҳадафҳои неку созанда мерасонад. маҳз оромиву амният ва ягонагии миллат, меҳану халқро аз парокандагӣ наҷот бахшед ки саҳми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар он бориз мебошад. гузориши манучер Ализода. муҳимияти таҳкими сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, болоравии нишондодҳо дар ҳама самтҳои давлатдорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои аҳолии кишвар, ҷомеаи ҷаҳонӣ ва афроди ватандӯст мисли авроқи сафед ва рӯзи рӯшан маълуму муайян аст. барои чӣ? барои он ки бе сулҳу субот, бе амнияту осоиш ягон фаъолияти кории на танҳо шаҳрвандон, балки бунёди давлатҳои мутараққӣ ғайриимкон аст. барои он ки ҷомеа рушд кунад, инсонҳо ҳаёти осоиш дошта бошанд, дар фазои осоиш сулҳу субот кору фаъолият кунанд, пеш аз ҳама албатта оромӣ, сулҳ, амният бисёр ҳам муҳим аст. воқеан ҳам вақте ки мо осоиш мегӯем, амният мегӯем, сулҳу субот мегӯем, ҳамаи инҳо ҳамбастагӣ дорад ба ояндаи дурахшони инсонҳо. дар кураи замин имрӯз ҳар ҷое ки сулҳ аст, осоиш аст, дӯстӣ аст, ваҳдату ягонагӣ аст, дар он ҷо пешрафт аст, созандагӣ аст, мардумони хушбахт зиндагӣ мекунанд. ва он минтақаҳое ки чӣ гунае ки ҳамарӯза мо шоҳид мегардем, он минтақаҳое ки дар он ҷо ҷанг аст, яъне ҷидол аст, нооромӣ аст, ҳаёти мардум бисёр ногувор аст ва бисёр бадбахтиҳо насли инсониятҳо дар он ҷойҳо хуб фаро гирифтанд. маҷрои пуртуғиён, набзи пуртапеш ва вазъи зуд тағйирёбандаи замон барои шахси рӯшанфикр аён аст. аммо мутаассифона дар ҳама давру замон буданд ва ҳастанд афроде ки садоқати асил, заҳматҳои аҳлона ва муҳаббати самимонаро нисбат ба ватан нодида мегиранд. кадом тоифа чунинанд? ин тоифа ҳамон тоифае мебошанд ки манфиатҳои миллии хешро намешиносанд ва ба хотири пиёда кардани манфиатҳои хоҷагони хориҷии хеш кору фаъолият менамоянд. воқеияти ҷамъиятии мамлакатҳое ки дар он ҷо носуботии сиёсӣ ки дар он низо рафта истодааст нишон медиҳад ки набудани эҳсоси ватандӯстӣ мутаассифона дар ин ҷомеаҳо мавҷудияти худи ҳамон давлатҳои миллии онҳоро зери суол бурда истодааст ва худи мавҷудияти чунин гурӯҳҳо дар ҷомеа албатта як таҳдиду хатари калон нест ба амнияти миллии дилхо давлат ва ҷомеа. дуболи азими меҳану давлати мо ин суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллист ва тамоми равандҳои дигар мисли бунёдкорӣ дар масоили роҳу нақлиёт, маориф, тандурустӣ ва ғайра парҳои онанд. таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ боиси гомҳои устувор ва пешрафти меҳани мо гардид. коршиносони масоили сиёсӣ сулҳу оромӣ ва ваҳдати комилро аз муҳаррикҳои асосии пешрафти дилхоҳ давлат медонанд. зеро ҳеҷ як нақшаву ҳадафҳои неку ояндасоз ба дурустӣ иҷро намегарданд агар сулҳу амнияту оромӣ ва ваҳдат дар ҷомеа ҳукмфармо набошад. манушер Ализода, Зайниддини Ҷаббор, ахбор. вусъати корҳои ободонӣ, амалинамоии нақшаҳои рушд дар заминаи низоми муосири созандагӣ ва татбиқи ҳадафҳои самаровар ба истиқболи арзанда аз ҷашни муқаддасу миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бунёду аз навсозӣ ва таъмири бинову иншооти таъиноти гуногун бо саҳми мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорони ватанӣ идома дорад. дар пай тадбирҳои созанда симои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба таври шинохтанашаванда тағйир ёфта дастовардҳо дар ин самт арзанда арзёбӣ мегарданд. шарҳи Аҳлиддини Нурулло.
اینجا قلب تاجیکستان عزیز، شهر آرزوها، دوشنبه شهر می باشد. همین گونه کارهای سازندگی و آبادکاری در پایتخت مملکت شهر دوشنبه و دیگر شهر نویه‌های مملکت با مرام ادامه دارد. طبق نقشه حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی در تمام شهر و نویه‌های مملکت زیاده از 22,000 انشاءات‌های تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده است که علاوه از این شماره زیاده از 18,000 انشاءات‌های تعییناتشان گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شده در خدمت ساکنان میباشد و کارهای ساختمانی در باقی مانده انشاءات‌ها با مرام ادامه دارد. در ادامه تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، این نوبت برای فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی ساکنان در شهر و نویه‌های مملکت تدبیرهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. از جمله در پایتخت مملکت شهر دوشنبه در دایره اجرای دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و نقشه‌های مکمل رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بنیادکاری‌ها وسعت یافت. با بنیاد و مورد بهره برداری قرار دادن انشاءات مذکور شهر دوشنبه سیمای نو را به خود گرفته اینفراساختور کار و خدمت رسانی مکمل گردانده می شوند. ما این روزها طبق نقشه چهاربینی‌هایی که بنا و انشاءات‌هایی که امروز باید که بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده شود، یعنی که شماره عمومی این بنا و انشاءات‌ها زیاده از 29,000 را تشکیل می‌دهد و تا امروز باشد زیاده از 18,800 بنا و انشاءات، یعنی تا سال 2025، یعنی تا 1 ینوار سال 2025 ساخته به استفاده داده شده است که 64.8% را تشکیل می‌دهد و بنا و انشاءات‌هایی که یعنی که ساختمان آنها ادامه دارد 5,512 عدد را تشکیل می‌دهد و ساختمان آن بنا و انشاءات‌هایی که امروز تا امروز یعنی که ساختمان آنها ادامه نیافته است، یعنی تشکیل آغاز نگردیده است، 4,697 عدد را تشکیل می‌دهد. یعنی که ما در عموم گفتیم زیاده از 29,000 بنا و انشاءات به نقشه گرفته شده است، یعنی که از این در جمهوری در ولایت مختار کوهستان بدخشان باشد 1,362 عدد، در ولایت ختلان باشد 6,260 عدد را تشکیل داده، در ولایت سو باشد 6,260 عدد، در ناحیه توبه جمهور باشد 4,860 عدد و در شهر دوشنبه یعنی که 4,315 عدد انشاءات ها را تشکیل می‌دهد. مبلغ گذاری یعنی که در این سمت از حساب مبلغ‌های منبع مبلغ گذار یعنی بودجوی 170 عدد، گرانتی باشد 111 عدد و مبلغ‌های سرمایه باشد 1 عدد و خود مبلغ گذاری باشد 590 عدد. در عموم یعنی 872 عدد بنا و انشاءات از این منبع معلوماتی که ما در بالا نامور کردیم مبلغ گذاری گردیدند. باید گفت که برای مهیاسازی امکانی بهتر با دستگیری دولت و حکومت و صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه به حالت 1 ینوار سال 2025 در سراسر کشور تدبیرهای آبادانی بخشیده به جشن فرخنده ملی 35 سالگی استقلال دولتی 29,026 انشاءات تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده است که علاوه از این شماره 18,800 انشاءات در خدمت مردم قرار دارد. توجه به ساحه معارف در اولویت سیاست اجتماعی دولت و حکومت مملکت قرار داشته. امروزها در شهر و نویه‌های مملکت با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد نوسازی 125 انشاءات ساحه معارف به نقشه گرفته شده. از این شماره 50 انشاءات مورد بهره برداری قرار داده شده. در باقی مانده انشاءات کارهای ساختمانی ادامه دارد. سلامتی ملت نیز در مد اول تدبیر اندیشی‌های رهبریت دولت قرار داشته. بنیاد مؤسسه‌های نوی طبی و با تجهیزات معاصر تامین نمودن آنها مرحله به مرحله عملی کرده می شود. در همین زمینه بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی ساختمان 22 انشاءات تندرستی به انجام رسیده. روند کارهای ساختمانی در زیاده از 20 انشاءات ساحه تندرستی در شهر و نویه‌های کشور ادامه دارد. تشبس‌های همیشگی صاحبکاران و جوانمردانی به ناموس امکان می‌دهد که در کوتاه‌ترین مهلت جمهوری تاجیکستان به پیشروی‌های نظررس نائل گردید.
ҳамаи ин пешравиҳо дар тоҷикистони бишросо собитгари он аст ки соҳибкорону ҷавонмардони ба номуси ватандӯст ва дар маҷмӯъ сокинони мамлакат дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро сармашқи кори худ қарор дода бо пуштибонӣ аз ин сиёсати неку ояндадор тадбирҳои ободонию бунёдкориро дар мамлакат вусъат медиҳанд. ин ҳама ободкорию созандагиро метавон дар мамлакат ба он рабт дод ки имрӯз соҳибкорони ватандӯст шахсони саховатпеша ва сокинони мамлакат дастуру ҳидоятҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда мехоҳанд ки дар ободии тоҷикистони бишросо саҳми арзандаи худро гузоранд. аҳдии нурулло, фарҳоди восе, ҷаҳонгир самизода, шаҳри орзуҳо, душанбе, ахбор. дар шаҳри Кулоб давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар ҳамаи самту соҳаҳо пешравиҳои назаррас амалӣ гардид бо мақсади истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ин шаҳри бостонӣ корҳои созандагӣ вусъат меёбанд. тафсилот дар гузориши Олим Носирзода. шаҳри бостонии Кулоб чун як гӯшаи тоҷикистони соҳиби истиқлол имрӯз дар марҳилаи рушду пешрафт қарор дорад. сокинонаш бо изҳори қаноатмандиву шукргузорӣ аз фазои орому осуда ва ташаббусу дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти маҳаллӣ дар шароити осоиштаи диёр зиндагӣ ва фаъолияти созанда доранд. дар натиҷаи амалисозии тадбирҳои шоиста давра ба давра ин шаҳри бостонӣ ба худ симои нав гирифта рушди бомароми соҳаҳо ба тадриҷ таъмин гашта истодааст. бо мақсади истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри Кулоб бунёди 494 иншоот ба нақша гирифта шудааст. аз ин теъдод иншооти бунёдшаванда дар соҳаи маориф 86, тандурустӣ 51, саноат 42, варзиш 19, хизматрасонӣ 51, савдо 42, биноҳои баландошона ва маъмурӣ 38 ва дигар иншоот дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ нақшагузорӣ шуда давра ба давра бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. раванди бунёдкориҳо аз ҷониби ширкатҳои гуногуни сохтмонии ватанӣ бо ҷалби мутахассисони варзида ва сокинони маҳаллӣ бо вусъат ҷараён дорад. ин раванд дар таъмини сокинон бо кори доимӣ ва коҳиш ёфтани сатҳи муҳоҷирати меҳнатӣ мусоидат менамояд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Кулоб иншоотҳои сохтмонӣ бисёр шидестай мо ба ҷои кори доимӣ таъмин шидем. мо дар ҳамин шаҳри худмон дар ватани худмон дар пеши зани фарзандои худмон кор ва фаъолият мекунем. кори фаъолиятмон дар ҳамин дохили шаҳри худмон маошҳои нағз мегирем. мо сохтмончиҳо кӯшиш мекунем ки корҳои худро бо сифати аъло иҷро намоем ва дар ободии ватан саҳмгузор бошем. қомат афрохтани биноҳои гуногуни баландошона дар маркази шаҳр бори дигар ҳусни зоҳирии ин шаҳри бостониро зиннати хоса бахшида ҳамзамон талаботи сокинонро ҷиҳати дастрасӣ ба хонаҳои хуштару замонавӣ қонеъ мегардонад. тибқи маълумотҳо аз маҷмӯи иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ то кунун 210 иншоот мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда айни ҳол дар 169 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бомаром ҷараён доранд. бо вусъат ёфтани бунёдкориҳо ва марҳила ба марҳила мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти гуногун таъинот шароити мусоиди фаъолият имкониятҳои муосири таълиму тарбия ва касбомӯзии наврасону ҷавонон фароҳам гашта истодааст. ҳама ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки роҳбари давлат тамоми саъю талоши худа барои некуаҳволии мардуми шарифи тоҷикистон равона карда истоданд. мо ҷавонон низ аз ҳамаи ин ғамхориҳои роҳбари давлат илҳоми тоза гирифта ва кӯшиш ба он мекунем ки ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ машғул гардем ва барои пешрафти сарзамини аҷдодии худ саҳмгузор бошем. дар самти тозагиву ободониҳои кӯчаву маҳаллаҳои маркази шаҳри Кулоб аз ҷониби намояндагони ниҳодҳои дахлдор аз ҷумла корхонаи давлатии фаръии ниҳолпарварӣ ва кабудизоркунӣ мунтазам тадбирҳои муайяну мушаххас роҳандозӣ ва амалӣ карда мешавад ки дар натиҷа имрӯз ин гӯшаи ватан ба як шаҳри зебову дилоро ва макони писандидаи меҳмонони дохиливу хориҷӣ табдил ёфтааст. дар ин замина баҳри сабзу хуррамгардонии боғу гулгаштҳо кӯчаву маҳаллаҳо шафати роҳҳои мошингард ва дигар муассисаву ташкилотҳо дар мавсими имсола то имрӯз беш аз 4000 бех ниҳолони ҳамешасабзу сояафкан ва 32000 бех гулу бутаҳои ороишӣ шинонида шуда ин тадбир идома дорад. имрӯз сокинон дар фазои орому сулҳи пойдори ватан ва таъмини шароити арзандаи фаъолият зиндагии осуда доранд. шукронаи истиқлолият мекунем, шукронаи тоҷикистони тинҷу ором мекунем ки
ما مردم تاجیکستان در فضای تنج و آرام زندگی آسایشته داریم. ما زنان و مادران کوشش میکنیم که سیاست پیشگرفته محترم جناب عالی را دستگیری نموده باز هم برای آباد و زیبا نمودن شهرمون تاجیکستان عزیزم و اینچنین کولاب باستانیمون یک سهم ارزنده خویش رو گذاشته باشیم. امروز تدبیرهای بنیادکاری و سازندگی‌ها در شهر کولاب با وسعت جریان دارند. در برابر دستگیری‌های منتظم حکومت جمهوری تاجیکستان و تشبس‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کولاب، ساکنان و صاحبکاران وطنی نیز بهر آبادی و آسایشگی این گوشه دیار پیوسته سهمگذاری می‌نمایند. همزمان در شهر کولاب دایر بر رشد ساحه صنعت، معارف و تندرستی، فرهنگ، ساختمان، راه و نقلیات، کشاورزی، ورزش و دیگر ساحه‌های مهم دولتداری زمینه مساعد فراهم آورده شده تا رفع دستاوردهای زیاد پدید آمده ایستادند. در زمینه تطبیق هدفهای سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان و اجرای نقشه‌های بنیادکارانه جهت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در قطار دیگر منطقه‌های کشور، سیمای ظاهری شهر باستانی کولاب نیز دوره به دوره کلاً دگرگون شده، حیات آرام و آسایشته و زندگی با سعادت برای ساکنان تأمین گردیده است. ساکنان این شهر باستانی دستاورد و موفقیت‌های افزاینده و مظفریت‌های پی در پی نایل شده را در تمام ساحه‌ها ثمره استقلال دولتی دانسته با جانبداری کامل از سیاست خردمندانه راهبر دولت برای آینده باز هم درخشان وطن با عزم و نیت‌های نیک و سازنده یکدلانه زحمت کشیده ایستادند. عالم ناصرزاده، عالم میرزا، خورشید نادرخان، شهر باستانی کولاب، اخبار. در ناحیه رشت به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد 33 مؤسسه تعلیمی به نقشه گرفته شده است. از این شمار تا همین دوره سال روان 22 مؤسسه با فراگیری 8800 جای نشست مورد بهره برداری قرار گرفته در انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی ادامه دارند. گزارش ایدگولی محمود در این خصوص. در ناحیه رشت سالهای آخر در بنیاد و از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی پیشروی‌های عظیم به نظر می‌رسد که همه این دستاوردها از فیض و برکت استقلال دولتی و دستور و هدایت‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سرچشمه می‌گیرد. از جمله در حدود 14 جامعه‌های شهرک و دهات، 10 بیناهای دوآشانه نوی زمانوی، صنفخانه‌های کامپیوتری، کابینت‌های فنی، شبکه علاهده گرمدهی، میدانچه‌های ورزشی و دیگر انفراساختار ضروری ساخته به استفاده داده شده است تا شرایط تحصیل و سطح و صفت دانش خوانندگان باز هم بهتر و خوبتر گردد. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت از همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری بنیاد 33 بیناهای تعلیمی پیش بینی شده است که از این شماره تا همین دوره سالی روان 22 انشاءات برای 8800 جای نشست مورد بهره برداری قرار داده شد. این زمان کارهای ساختمانی در 6 انشاءات دیگر از روی نقشه ادامه دارد. ساختمان مؤسسه‌های تعلیمی از جانب صاحبکاران وطندوست و آبادکار دستگیری یافته. آنها در بنیاد بناهای تعلیمی، تامین صنفخانه‌ها با میز و کرسی، کامپیوتر و شبکه علاهده گرمدهی سهم ارزنده خود را می‌گذارند تا برای تحصیل فرزندانشان شرایط‌های زمانوی را مهیا نمایند که در آینده مشکلات نرسیدن جای نشست خوانندگان پورا برطرف گردد. یکی از صاحبکارانی همین دهه سال گذشته این بینای نوی تعلیمی رو با تمام تجهیزات زمانوی ساخته با استفاده برای نسل نورس پیشنهاد نمود. امروز در مؤسسه ما 8 صنفخانه کلان تعلیمی، اتاق‌های کاری، کابینت‌های فن اینفرماتیکا و دیگر کابینت‌های خرد دیگر نیز مورد استفاده قرار دارند. دوام سالهای آخر در نزد مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رشت با بنیاد بینا و صنفخانه‌های علاوگی مرحله به مرحله مشکلات جای نشست برطرف گردیده شرایط‌های زمانوی برای تحصیل خوانندگان مهیا میباشد تا آنها صاحب دانش‌های زمانوی شوند. عین زمان در 114 مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رشت قریب 32000 نفر خواننده به تحصیل فرا گرفته شده است که از این شماره 3220 نفر آن را خوانندگان صنف یکم تشکیل می‌دهند که برای دانش آموزی آنها همه شرایط‌ها مهیا میباشد.
با دستگیری وزارت معارف و علم جمهوری مقامات محلی از دیگر شهر و ناحیه‌های کشورمان آموزگاران صاحب اختصاص جلب گردیدند تا نارساگی مؤسسه‌های تعلیمی با آموزگاران صاحب کسب پورا برطرف گردد. سال جاری کارهای ساختمانی در 6 بینای تعلیمی انجام یافته. ساختمان 5 بینای نو آغاز می‌گردد که همه این با کمک صاحبکاران بنیادکار عملی شده ایستاده است تا بدین وسیله مرحله به مرحله مشکلات جای نشست در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه پورا برطرف کرده شود. همین طریق در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رشت برای پیشرفت تعلیم و تربیت و بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان تمام شرایط‌های زمانوی مهیا بوده. فقط زحمت آموزگاران می‌تواند شاگردان صاحب استعداد و بالیاقت را به وایه رسانند تا آنها صاحب دانش و کسب شده در آینده به نفع خلق و وطن عزیزمان صادقانه خدمت کنند. ایدیگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. بسازی وضع ساحه‌های اقتصاد ملی با استفاده ثمراناک ذخیره و اقتدارهای مالیوی استحصالی و طبیعی کشور تقاضای زمان است که در جمهوری تاجیکستان با پیشبرد سیاست ثمراناک خاصه تطبیق برنامه و نقشه‌های هدفناک رشد پیش می‌رود. اینک سال 2024 در کشور با نشان دهنده‌های رشد و دستاوردها به قید گرفته شد. با نظر داشته تأمین نظام معتدل رشد بخش‌ها برای سال‌های آینده نیز تدبیرهای سری وقت عملی می شود. دورنمای نشان دهنده های اساسی جمهوری تاجیکستان برای سال 2025 شرح مختصر دورنمای اقتصادیات را فخرالدین محمد یوسف پیشنهاد می نماید. فخرالدین، روند رشد برای سالهای من بعد چگونه ارزیابی می گردد؟ خب تشکر. در عموم نشان دهنده ها و هم دورنمای رشد برای آینده نیک ارزیابی می گردد. اینک در تهیه دورنمای نشان دهنده های اساسی ماکرو اقتصادی جمهوری تاجیکستان برای سال 2025 نخست امکانات و اقتدارهای موجوده نو تأسیس یابنده اینچنین تغییریابی احتمالی اقتصادیات جهان و عامل‌های بیرونی با اقتصادیات کشور تاثیر کننده بین‌البند گرفته شدند. خب این لحظه نظر میکنیم به نشان دهنده های اقتصادی در سال 2024. حجم مجموعی محصولات داخلی کشور بیش از 150 میلیارد سومانی و سرعت رشد واقعی 8.4%. این نشان دهنده خوب ارزیابی می شود. چون که از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی برمیآید در 5 سال اخیر سرعت رشد اقتصادی ملی به حساب میانه 7.7% را تشکیل داد. اینک درآمد پولی اهالی در نتیجه عملی سازی تدبیرهای مشخص درآمد پولی اهالی از 48 میلیارد سومانی سال 2019 به 147 میلیارد سومانی در سال 2024 برابر گردید. نشان دهنده مذکور 3 برابر زیاد گردیده. مزد میانه مهنت بیش از 1.8 برابر و اندازه میانه نفقه 1.5 برابر افزایش یافته است. در این روند در اساس پیشنهاد پیام معاش خدمتچیان دولتی، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های بودجتی، استیپندیاها و اندازه نفقه پیوسته بلند برداشته می شود که نشانه واضح بهگردی وضع اجتماعی و اقتصادی در مملکت دانسته می شود. مثلا در 5 سال اخیر معاش وظیفه‌ای کارمندان ساحه‌های بودجتی 4 مراتبه یعنی سال‌های 2020، سال 2022، سال 2023، 2024 در مجموع زیاد کرده شد که این فعل نیک می باشد. در این مدت یعنی در 5 سال اخیر سطح تورم یا بلندشوی نرخ‌های استعمالی همگی 29% را تشکیل کرد. یعنی در این دوره معاش، نفقه و استیپندیاها نسبت به سطح تورم به مراتب زیاد گردیدند که بواسطه به کاهش یافتن سطح کمبزاعتی و بهتر گردیدن شرایط زندگی مردم کشور مساعدت می‌نماید. از روی بهادی پیشکی حجم مجموعی محصولات داخلی جمهوری برای سال 2025 با نظر داشت دورنمای رشد مثبت ساحه‌های صنعت، کشاورزی، ساختمان و سرمایه‌گذاری، گردش سودای چکانه و خدمت‌رسانی پولکی رشد اقتصاد کشور نکم از 8% باید تامین کرده شود. اینک در این روند مسئله دیگری مهم استفاده تکنولوژی‌های رقمی پیش گذاشته شده است که تطبیق آن وسعت خواهد یافت. مثلا تا آخر سال 2025 پرداخت‌های غیر نقدی در ساحه‌های بودجتی و خدمت‌رسانی‌های دولتی باید پورا تامین کرده شود.
امید به دستاوردهای اقتصادی و رشد بخش‌های مهم خوجگی خلق کشور نیک است. با تکیه به این در هر یک بخش پیشروی‌ها به نظر می‌رسند که از روی فعالیت اعتمادناک به دست خواهند آمد. خب همکاران عزیز، این بود شرح مختصر اقتصادی در مملکت. سخن را باز به شما میدیم. تشکر فخرالدین. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. مهمترین نعمت و دستاورده که امروز مردم تاجیکستان دارد این آرامی و ثبات و آسودگی کامل می باشد. محض با تطبیق سیاست موفق و آینده بینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و تلاش و زحمت‌های ساکنان مملکت، جمهوری تاجیکستان در منطقه و جهان همچون کشور رو به رشد و امن و آرام شایسته معرفی گردیده است. این موضوع را مفصل جهانگیر سفرعلیزاده با همصحبت خود مطرح می‌کنند. مرحمت جهانگیر. تشکر همکارانی عزیز. واقعا ما از ملت‌های خوشبخت و سربلند بوده صاحب دولت و صاحب زبان، صاحب دولتی و صاحب استقلالی مسئولیت هر یکی ما رو بیشتر میکند تا آگاه و هوشیار و بیدار باشیم، ارزش‌های ملی و ثبات و آرامی را حفظ نماییم و صادقانه و پاک وجدانانه برای این مرز و بوم خدمت نماییم. باعث افتخار است که امروز جمهوری تاجیکستان در سرخط رسانه‌های داخلی و خارجی همچون کشور امن و آسایشته شناخته می شود و در عرصه جهان موقع نمایان را کسب نموده است. محض فضای آرامی و صلح و ثبات کامل است که سال تا سال سیاحان خارجی به مملکت ما بیشتر تشریف می‌آورند و تاجیکستان آفتابی ما مراغ ظاهر می‌نمایند. وابسته به این صحبت داریم با شهروند جمهوری اسلامی ایران محمدعلی حاتمیان که طول 2 سال می شود که در پایتخت تاجیکستان زیبامنظر شهر دلارای دوشنبه زندگی و کار و فعالیت می نماید. از سفر نخستینتان به تاجیکستان بخصوص به شهر دوشنبه حرف می زدید. چی تأثیرات برداشتید؟ خیلی ممنون، متشکرم از شما. من عرض سلام و ادب دارم خدمت پرزیدنت محترم جناب عالی امامعلی رحمان و مردم شریف و محترم و نجیب تاجیکستان. من روزی که وارد تاجیکستان شدم واقعا از برخورد صمیمی، مهمان نواز و نجیب این مردم شگفت زده شدم و چون من فقط اسم تاجیکستان رو شنیده بودم و اینکه فارس زبان هستن، ولی وقتی که وارد ایرپورت شدم و وارد این شهر شدم خودم رو جزئی از این مردم دیدم. هیچ احساس غربتی نداشتم و تا الانم هیچ احساسی غربتی نکردم. مردم خیلی مهربان، مهمان نواز و من خودم رو جزئی از این مردم میدونم و من به دعوت بیمارستانی در دوشنبه اومدم برای کار و خدا رو شکر خیلی راضی هم هستم. تاجیکستان رو چگونه دریافته؟ خیلی کشور امن. یکی از نکاتی که من باید تبریک بگم خدمت پرزیدنت محترم و مردم و دولت محترم که اینجوری زحمت میکشن، امنیتش خیلی بی‌نظیره و این مدتی که من اینجا زندگی کردم یکی از نکاتی که تو هر جامعه‌ای وقتی بری امنیته و به تبع امنیت دیگر دستاوردها هم به دست میاد و یک شهر و کشوری در حال رشد خیلی هم سریع. یعنی من از همکاران من که قبلا اینجا اومدن میگن طی چند سال اخیر خیلی بی‌نهایت رشد داشته و پیشرفت داشته در تمام زمینه‌ها. خیلی کشور در حال رشدی می‌بینم. از زیبایی‌های شهر دوشنبه، از شبانگاه شهر دوشنبه چی گفتنی‌ها داره؟ بسیار نکته خوبی فرمودید. من اینجا را تبریک باید بگم خدمت شهردار محترم. یعنی یکی از ویژگی‌هایی که شهر دوشنبه در واقع که توریست‌ها را میگیره همین تارنمای نوری و همین رنگامیزی هست که با نورا درست کردن. شهر بسیار قشنگ و جذابی درست شده، گلکاری ها، پارک ها واقعا بی‌نظیره. ما لذت میبریم و هر کدوم از همکارای من تا به حالت این مدت به دعوت من اینجا تشریف آوردن بی‌نهایت اینو تایید کردن. جهانگردان دنیا در اثرهای خود تاجیکستان را چون نگین در حوزه زمین عنوان نمودند. هر کسی از به این کشور بیاد اولین چیزی که مجذوب میشه و خیلی تو ذهنش میمونه نجیبی و مؤدب بودن این مردمه. واقعا بی‌نظیره. خوراکاش بی‌نظیره. واقعا خیلی. حالا من 2 تا همکار داشتیم جراحای اعصاب و جراحای نورولوژی اینا بودن، ما دعوت کردیم اومدن اینجا و چند تا کار انجام دادیم، کنگره و کنفرانس علمی گذاشتیم. یکی از نکاتشون غذاهای خیلی خوب اینجا بود.
ما تایید میکنیم و واقعا بی‌نظیر. تاجیکستان یک کشور کوهستانیه و یک کشور تاریخیه. ببینید تاجیکستان یک کشوری که از زمان هخامنشیان، ساسانیان و سامانیان قدمت داره و این کشور خیلی سرسبزی هست، مثل بقیه ممالکی که در قسمت فارس زبان‌ها می‌بینیم. من به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک فارس زبان تشکر ویژه خودم از جناب عالی پرزیدنت محترم علی رحمان دارم که این چنین کشوری رو با امنیت، با ثبات، با صلح و صفا و با یک اتحاد ملی برقرار کردن و نگهداری میکنن. جای تبریک داره، جای افتخار داره برای کلیه فارس زبان‌ها. واقعا ما احساس غربتی نمی‌کنیم، یعنی اینجا رو مثل کشور خودمون می‌دونیم. از امام علی پرزیدنت محترم بسیار سپاسگزاریم و ایشون واقعا جذاب و دلنشینن و همیشه نوآوری‌های خوبی دارن، از جمله برای نگهداری زبان فارسی. خب چند وقت پیش اعلام کردن شاهنامه رو ما تقدیم می‌کنیم به خانواده‌ها. خب این برای ما تو ایران خیلی جالب بود که چقدر به ریشه فرهنگی این ملت توجه میشه. ملتی که چندین هزار سال ریشه داره و این قدمت فرهنگی هیچ کشوری و هیچ ملتی تو دنیا نداره و این ابتکار عمل پرزیدنت محترم یک شاهکاره. همصحبت ما بودن محمد علی حاتمیان، شهروند جمهوری اسلامی ایران. به خاطر رشد صاحبکاری و دستگیری صاحبکاران با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در مملکت نقشه و برنامه‌های مشخص عملی می‌گردند. خدمت رسانی با صفت در نظام بانکی و پیشنهاد امتیاز و سبکی‌ها به ساکنان از جمله صاحبکاران. کارخانه واحد دولتی بانک صنعتی و صادراتی تاجیکستان صنعت صادرات بانک در شهر خوروغ برای اهالی ولایت چنین امتیازها را راه اندازی نموده است. کارخانه واحد دولتی بانک صنعتی و صادراتی در شهر خوروغ فعالیت خویش را رسما از 3 فوریه سال 2022 آغاز نموده. از روزهای نخستین به فعالیت شروع نمودن در رشد و پیشرفت ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت از خود سهم ارزنده گذاشت. صنعت‌کنانی با سرعت مملکت هدف چهارم ملی که در محور توجه رهبریت عالی کشور اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قرار دارد. بهر رشد و رونق دادن این ساحه و تامین نمودن با مبلغ‌های امتیازناک صاحبکاران جهت بنیاد نمودن کارخانه‌های خرد و بزرگ در ولایت مختار کوهستان بدخشان مسئولین فیلیال این بانک بسا نظر است ارزیابی کرده می شود. اقدام‌های پیگیرانه سرور دولت محترم امام علی رحمان در سمت تهیه و عملی نمودن 4 هدف استراتژیکی کشور در ولایت مختار کوهستان بدخشان نتیجه‌های نظررس را به بار آوردند که این تشبس‌های نجیب آرزوی آرمان‌های دیرینه مردم این گوشه بهشت‌آسا را در راه آبادانی و سازندگی و رشد همه‌جانبه ولایت عملی نمود. ولایت بدخشان که امکانیت‌های بزرگ صنعتی دارد در دوران صاحب استقلالی مملکت و دوام چند سال اخیر با دستگیری‌های همه‌جانبه حکومت مملکت خاصتا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به نتیجه‌های بلند نائل گردیده است. باید گفت که فیلیال کارخانه واحد دولتی بانک صنعتی و صادراتی در شهر خوروغ پس از ارائه گردیدن پیام نوبتی و دستور گرفتن از جانب رهبر مملکت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان در سمت زیاد کردن پیشنهاد قرض‌ها با فایز نسبتاً پست و تامین نمودن دسترسی به خدمت رسانی‌های با صفت بانکی بخصوص در ناحیه‌های دوردست مملکت تدبیرهای خوب را به راه ماندند. در فیلیال بانک نامبرده 2 شعبه قرضدهی و عملیاتی فعالیت نموده 16 نفر کارمندان به مزاجان خدمت رسانی نموده ایستادند. مورد به ذکر است مؤسس بانک حکومت جمهوری تاجیکستان بوده قرض از بودجت دولت به فیلیال‌ها جدا می‌گردد. در زمینه سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ساحه صنعت در ولایت بدخشان در حال رشد قرار داشته با بنیاد کارخانه‌های خرد و میانه صنعتی و تامین نمودن اهالی با جایهای نو کاری زمینه مساعد فراهم آورده شده است. باعث قید است که در سال 2024 کارخانه‌های صنعتی جمعیت دارای مسئولیتش محدود نسیم کارخانه نعمت‌های روشن و کلانترین گرمخانه‌ای که در ناحیه روشن فعالیت نموده ایستاده است. سهم فیلیال بانک صنعتی و صادراتی در سمت مبلغ گذاری نظررس می باشد. در مدت بیش از 3 سال فعالیت فیلیال توانست که کارها را در همه سمت‌های فعالیت به طور نظررس به راه مانده با راه اندازی نمودن کارهای تشویقاتی و ترغیباتی توانست محصولات‌های بانک را به طور شایسته به اهالی معرفی نمایند. یکی از سمت‌های افضلیتناک فیلیال
این پیشنهاد قرضها به حساب می روند. باید خاطر نشان کرد که مؤسس کارخانه واحد دولتی صنعت صادربان محض حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب یافته مبلغ‌هایی که به قرض روانه می‌گردند به‌واسطه از بودجه دولت جدا کرده میشن. مسئولین بانک اقدام گرفتند من بعد نیز طبق دستور و سپارش‌های رهبر مملکت محترم امامعلی رحمان فعالیت را به راه مانده در رشد و پیشرفت باثبات مملکت و بلندبرداشتن نیکواحوالی ولایت از خود سهم ارزنده گذارند. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه عینی بنیاد و نوسازی 595 انشاءات تعییناتی گوناگون به نقشه گرفته شده است. در جماعت دهات انضاب ناحیه مذکور از 85 انشاءات پیش بینی گردیده تا امروز 65 انشاءات مورد استفاده قرار داده شده. کارهای ساختمانی در این سمت هنوز ادامه دارند. گزارش دلیر بازار و فرهادی رحمت. جماعت دهات انضاب ناحیه عینی دارای 10 دهه بوده. در آنها عین زمان زیاده از 10,000 اهالی زندگی میکنند. مثل دیگر گوشه‌های کشور در این جماعت نیز کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه داشته. در این روند اینفراساختور ساحات گوناگون مکمل گردیده سطح زندگی مردم بهتر میگردند. خصوصا در دهه تکفان این جماعت امروزها کارهای تعمیری در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 به نام احرارقل نومان با مرام رفته ایستاده است. مؤسسه مذکور سه آشانه بوده. در آن عین زمان 341 خواننده به تحصیل فرا گرفته شده. با آنها 21 آموزگار درس میدهند. تا امروز تمام تیره‌زه های بنای مؤسسه و انشاءات یاری رسانی آن از قبیل آشخانه و تالار ورزشی عوض کرده شده. سیبخانه های آشانه دوم از تعمیر اساسی برآورده شدند و کارهای ساختمانی با جلب استاهای محلی در آشانه یکم رفته ایستاده است. در مؤسسه ما 341 نفر خوانندگان تحصیل کرده ایستادند. 23 نفر آموزگاران به تعلیم و تربیت خوانندگان مشغول هستند. چه خیلی که پیشوای معظم ملت قید کردن در پیام خودشان، ما آموزگاران تصمیم گرفتیم که برای تربیت نسل نورس و در آینده تربیت نمودن خوانندگان در روحیه وطن دوستی، تربیت خویشتن شناسی کوشش و خرج نماییم. در اینجا برای تعمیر کلی از طرف کارخانه های صنعتی که مؤسسه ما حاضر تعمیر کلی رفته ایستاده است و ما باوری داریم که تا جشن 35 سالگی به پوره از تعمیر میبراید. در دهه ریمون این جماعت باشد با مساعدت مقامات محلی و تشبث فرزندان باننگ و ناموس دهه در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 به نام میرزابک حاجی 4 سیمخانه علاوگی بنیاد گردیده. آشخانه مؤسسه نیز از تعمیر کلی برآورده شده است که این به بهتر گردن صفت تعلیم مساعدت میکند. سیمخانه های علاوگی و همین گونه مؤسسه مذکور با گرمدهی خودی تامین است که این امکان میدهد در روزهای سرد زمستان سیمخانه ها گرم نگاه داشته شوند. امروز باشد کارهای ساختمانی در میدانچه ورزشی نزد مؤسسه مذکور رفته ایستاده است. میدانچه ورزشی نیز با سهم جوانان باننگ و ناموس و صاحبکاران و ساکنان دهه ریمون با مقصد هرچی بیشتر به ورزش مشغول شدن کودکان و نورسان و همین گونه ترغیب طرز حیات سالم ساخته می شود. بعد به اتمام رسیدن کارهای ساختمانی می توانند در آن مسابقه های گوناگون را برگزار نمایند. همچنین محکم بودن گرد و اطراف و بالاپشت آن و همین گونه نصب چراغ‌های پراقتدار امکان می‌دهد تا در همه فصل سال و حتی شامگاه‌ها نیز خواهشمندان به ورزش مشغول شوند. در سال 2024 دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت سرمشق کار خود دانسته تصمیم گرفتیم که در مؤسسه دیامان یک ورزشگاه به هوا با دستگیری صاحبکاران همین دیار با دستگیری جوانان باور و ناموس همین دیار ساخته به استفاده دهیم که منک حاضر خودتون دیده ایستاده که همین کار در عین به اتمام رسیدن است. در خانه سلامتی دهه مذکور نیز امروزها شرایط خوبی کاری مهیا می باشد. او نیز با مساعدت مقامات محلی و سهم ساکنان از نوسازی شده. امروزها در آن 3 نفر با شرایط زمانوی فعالیت میکنند. همچنین موجود بودن تجهیزات ضروری یاری اولیه طبی امکان میدهد بسیاری از عملیات‌ها محض در اینجا گذرانده شوند. با مقصد ادامه دادن کارهای سازندگی بنیادکاری و همین گونه در سطح بلند استقبال گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی پیوسته با ساکنان صحبت و واخوری ها گذرانده می شود. عموما در جماعت دهات انضاب ناحیه عینی بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد و نوسازی 85 انشاءات به نقشه گرفته شده. تا امروز 65 تای آن ساخته به استفاده داده شدند. دلیر بازار، فرهادی رحمت، ناحیه عینی اخبار. رشد ساحه معارف با راه اندازی اصول معاصر تعلیم و تربیت، شرایط و امکانات مساعد برای دانش آموزی.
در زمان صاحب استقلال در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 250 مؤسسه تعلیمی بنیاد و از نوسازی شده مؤسسه های تیپی نو با شرایط و امکانات معاصر تعلیم به فعالیت آغاز نمودند. در حدود ولایت امروز 312 مؤسسه تحصیلات عمومی فعالیت میکنند که در آنها 36937 خواننده تحصیل می نمایند. اینچنین در ولایت بنیاد 34 مؤسسه تا مکتبی با فراگیری 1900 کودک به نقشه گرفته شده است. معلومات بیشتر در گزارش ماهیره طاهر. سوهای معارف در سیاست داخلی مملکت چون سوهای افضلیتناک و پیشبرنده جامعه موقع گرفته در رشد و پیشرفت تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نقش کلیدی دارد. محض با دستگیری حکومت کشور و غمخوری‌های همیشگی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حدود ولایت مؤسسه‌های معاصر تعلیمی بنیاد گردیدند که به بلند گردیدن سطح و صفت تعلیم زمینه واقعی می‌گذارند. از روی اطلاع ریاست معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان در حدود ولایت دوامی صاحب استقلالی مملکت بیش از 250 مؤسسه نو تعلیمی بنیاد و از نوسازی گردیده برای نسل نورس شرایط بلند تعلیمی را فراهم آورده است. این حال در حدود ولایت 312 مؤسسه تحصیلات عمومی موجود بوده. در آنها 36937 نفر خواننده به تحصیل فرا گرفته شدند. دوام سالهای اخیر در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان مبلغ گذاری سوهای معارف زیاد گردیده. بنیاد و از نوسازی بیناهای نو تعلیمی با مرام جریان دارد. دوام یک سال اخیر 6 بینای نو مؤسسه‌های تو مکتبی به مبلغ عمومی 10,710,000 سومانی به استفاده داده شدند. سال جاری ساختمان 8 بینای نو کودکستان ها و مرکزهای انکشاف کودک برای 635 نفر کودک با مبلغ عمومی 19,992,000 سومانی به نقشه گرفته شده است. یکی از سمت‌های سیاست داخلی حکومت جمهوری تاجیکستان فراگیری کودکان به تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تو مکتبی میباشد. این حال در ولایت 27 مؤسسه تو مکتبی دولتی و یک کودکستان خصوصی با فراگیری 2302 نفر کودک عمل میکنند. همچنین 204 مرکز انکشاف کودکان با فراگیری 3842 نفر کودک فعالیت دارند. جهت اجرای دستور پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی بهر بنیاد و از نوسازی مؤسسه‌های تو مکتبی در مقیاس ولایت 34 مؤسسه‌های تو مکتبی با فراگیری 1900 کودک به نقشه گرفته شده است که یک پدیده نیک رشد سوهای معارف در ولایت محسوب خواهد گردید. باید گفت که با نظر نیک روبر دولت در برابر شهر خروغ امروزها در دوردستترین ناحیه‌های ولایت مؤسسه‌های زمانوی بنیاد گردیدند که نسل نورس از تمام شرایط ارزنده دانش اندوزی بهره مند میباشد. معارفچیان ولایت مختار کوهستان بدخشان در جواب به دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با استفاده از شرایط و امکانات‌های بهترین که دولت و ملت برایشان مهیا نموده است در تعلیم و تربیت جوانان و نورسان من بعد نیز حصه‌گذار بوده شاگردانی سزاوار را به کمال خواهند رساند. ماهیره طاهر، مبارک رستم، ولایت مختار کوهستان بدخشان، اخبار. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه یوان سال دوم است در دایره تدبیرهای بنیادکاری تجدید و نوسازی کرده می شود. نوسازی بینای اساسی کالج طبی ناحیه یوان و سیمخانه‌های تجدید گردیده امکانیت فراهم آورد که دانشجویان با شرایط بهتری فراهم گردیده به تعلیم و تربیت و کسب آموزی جلب کرده شوند. در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه یوان جهتی در عمل تطبیق نمودن نشاندادهای پیام سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تدبیرهای سودمند راه اندازی کرده می شود. این زمان در این مؤسسه تعلیمی ساحه تندرستی ناحیه یوان شماره 1457 نفر جوانان در 8 فاکولته به دانش آموزی و از بر نمودن اختصاصی انتخاب نموده جلب گردیده به آنها 157 نفر آموزگاران تخصصمند از روی برنامه نوی تعلیمی مشغولیت‌های نظریوی و عملی می‌گذرانند. محمد علی عبدالکریم ایوبی محموراد، یوان، اخبار. کورس ششم تشکیلات جمعیتی پیروان پیشوای ملت جنبست گردید. در آن زیاده از 100 نفر جوانان فعال مؤسسه‌های عالی و میانه کسبی مملکت و 4 نفر خدمتچی دولتی به مهلت 3 ماه به آموزش جلب گردیدند. گزارش نوبتی در این خصوص.
مراسم جنبست محفل آموزشی پیروان پیشوای ملت برگزار گردید. در مراسم جنبست رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، رهبریت تشکیلات جمعیتی پیروان پیشوای ملت اشتراک نموده به ختم کنندگان شهادتنامه ختم محفل مذکور را تقدیم نمود. باید گفت که مقصد از برگزاری محفل آموزشی پیروان پیشوای ملت این پیش از همه بلند برداشتن دانش‌های سیاسی و علمی و حقوقی و معنوی جوانان به حساب می رود. زیرا جوانان نسل آینده سازی ملت بوده باید با دانش و معرفت بلند فرا گرفته شوند. دوام سالهای صاحب استقلالی تحت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقام و موقع جوانان در جامعه به مراتب بلند گردیده جلب آنها به کارهای جمعیتی و اداره‌کنی سهم این قشر فعال جمعیت را در پیشرفت و آبادی مملکت بیشتر نمود. ثمره نیک استقلال و برکت صلح و ثبات سیاسی مملکت است که در تاجیکستان به مسائل مربوط به حیات و فعالیت جوانان توجه خاص ظاهر می گردد. پیشوای ملت در هر سخنرانی خود تاکید می نمایند که ما با جوانان سازنده خود افتخار می کنیم، چون که جوانان دوران صاحب استقلالی وطنمان امروز با ننگ و ناموس ملی تشبس‌های شایسته و احساس بلند وطنداری در رشد تاجیکستان حصه ارزشمند می‌گذارند و به مادر وطن خود صادقانه خدمت می‌کنند. گرامیداشت خدمت‌های شایسته عالمان و کارشناسان مورد توجه حکومت مملکت قرار دارد با مقصد معرفی آثار پرارزش و فعالیت ثمره‌بخش دانشمندان تاجیک در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان چاره‌بینی‌های معرفتی دایر می‌گردد. گزارش در این خصوص. محفل نوبتی خیرات با ابتکار انستیتوت ماتماتیکای به نام عبدالحمید جورایفی اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان برگزار گردیده. آن با فعالیت پرثمر دکتر علم‌های فیزیک و ماتماتیکا پروفسور گلخوجا جنگیبکov بخشیده شد. در محفل عالمان ساحه دایر به حیات و فعالیت دانشمند تاجیک اندیشه‌رانی نموده خدمت‌های او را در پیشرفت علم ماتماتیکای تاجیک و تیار کردن کادرهای بلند اختصاص علمی برای ساحه معرفی کشور نظررس ارزیابی نمودند. پروفسور گلخوجا جنگیبکov مؤلف زیاده از 200 مقاله و دیگر اثرهای علمی بوده بیشتر آنها در مجله‌های با نفوذ بین‌المللی با زبان‌های انگلیسی نشر شدند. این عالم تاجیک در اثرهای علمی خود معماهای مرکب ماتماتیکی در ساحه نظریه اپراتورهای اینتگرال مخصوصیت‌های قید شده و حرکت کننده، نظریه حل‌شوندگی معادله‌های اینتگرالی سینگولیاری و نظریه حل‌شوندگی مسئله‌های کناری برای سیستم‌های الیپتیکی معادله‌های دیفرانسیونالی را حل نماید. در برابر فعالیت منتظم و پرثمر علمی پروفسور گلخوجا جنگیبکov با تیار کردن کادرهای بلند اختصاص علمی مشغول میباشد. با رهبری او زیاده از 10 نفر رساله‌های علمی حمایت نمودند. او حالا به حیث مدیر شعبه معادله‌های دیفرانسیونالی انستیتوت ماتماتیکای به نام عبدالحمید جورایفی اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان فعالیت دارد. در ناحیه باباجان غفورов با مقصد ترغیب فرهنگ ملی، معرفی طعام‌های تاجیکی، آماده نمودن جوانان به حیات مستقلانه و تقویت فرهنگ عائله‌داری در بین جامعه چاره‌بینی‌های معرفتی دایر کرده می‌شوند. محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی گزارش می‌دهند. در ناحیه باباجان غفورов منتظم در محل‌ها با جلب هنرمندان خوش‌سلیقه، کدبانوها، عائله‌های برومند و صاحب تجربه، سابقه‌داران و جوانان بهر حفظ فرهنگ ملی، ترغیب آن در بین جامعه، کار و روزگار، فعالیت یک عائله، سرجمی و کسب و هنر آنها همچون نمونه به دیگران نشان داده می‌شود که در آن ساکنان محله نیز اشتراک می‌نمایند. در جماعت دیهات اونجی ناحیه باباجان غفورov از روی نقشه کاری مقامات محلی در خاندان بهادروف‌ها فرزندان اهل محله جمع آمده نمونه کارهای هنرمندی، سوزنی، گلدوزی، هنرهای قدیمی تاجیکانه را نشان داده در این برابر چند نامگوی طرز آماده‌سازی نان و خورش‌ها، طعام‌های ملی را یکجایه تیار نمودند و این کار بهره آموزش جوانان صورت گرفته اشتراک آنها باعث ملکی و تجربه روزگارداری آنها می‌گردد. عائله بهادروف‌ها زندگی اهلانه داشته در این خانواده چند عائله کلانسالان فرزندان و نبیرگان زیست و زندگی می‌نمایند.
زنان و دختران امروز طرزهای پختن آش پلو، آش جواری و اوگرا، سمبوسه کدوگین، علفین، نانهای تاجیکانه، خوریش‌ها، شربت و نوشابه‌ها که از حاصل زمین نزد حولگی و دسترنج کشاورزان آماده شده است تیار نموده. این کار دستجمعانه با جلب نورسان و جوانان محله صورت گرفت و آنها طرز آماده سازی طعام‌های ملی را در سن نورسی می‌آموزند. حفظ فرهنگ ملی در ذهن جوانان جای نمودن رسم و آیین‌های ملی تاجیکانه، کارهای هنرمندی و پختن طعام‌های ملی، تحکیم عائله‌داری از هر عائله، محل و جامعه ابتدا گرفته یک واسطه در چنین روحیت تربیت و به کمال رسانیدن فرزند، مهنت دوستی، پیروی به کار عمل‌های نیک کلانسالان و صاحب تجربه‌ها میباشد. صرفه و سرشته‌کاری در عائله نیز از امیدهای غنی گردیدن بودجه خانواده، تعلیم و تربیت خوب فرزندان به حساب می‌رود. زنان جماعتی در ایالت اونجی تصمیم گرفتیم که در همین عائله بهادرفا آن عنعنه‌های ملی که از نیاگان ما میراث آمده است، یعنی طعام‌های ملی به جوانان امروزه و نسل امروزه آموزانیده باشیم. خصوصا طعام‌های توشپیره بستن، جواری، مشکرونج، آش پلو، سنبوسه ملی، نان بالذات دستی. این طعام‌های ما از نیاگانمون و از آچی بیبی‌هامون تا امروز آموخته بودیم. ما هر سال همین سبزیجات و چیزهای لازمه را ذخیره میکنیم و در دوام 3-4 ماه فصل زمستان از آن استفاده میبریم. نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نوحی باباجان غفورов، مسئولین جماعت دیهاتی اونجی ضمن کارهای فهماندهی به ساکنان محله تاکید داشتند که برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها با مقصد تحکیم عائله‌داری، کمخرج و در دایره قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی برگزار نمودن توی معرکه‌ها، آماده ساختن جوانان به حیات مستقلانه، حفظ فرهنگ ملی، سرجمعی و متحدی، دوستی و رفاقت همگان میباشد. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری حجت مهم و راهنمایی است که بر رشد منبعی تمام ساحه‌ها مساعدت می‌نماید. با مقصد آموزش نشاندادهای پیام نوبتی در شهر و ناحیه‌ها، وزارت و کمیته، اداره و تشکیلات و مؤسسه‌های عالی تعلیمی مملکت چاره‌بینی‌های معرفتی راه‌اندازی گردیده شده است. خبرنگارانمان گزارش تهیه کردند. در سرایداره بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد آموزش همه‌جانبه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری همایش دایر گردید. اشتراکداران همایش دایر با محتوای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی ابراز نظر نموده آن را همچون حجت فراگیر تحلیل و بررسی عمیق تمام ساحه‌ها و دورنمای رشد استوار مملکت در همه سمت‌ها ارزیابی نمودند. تاکید گردید که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی رشد باثبات ساحه‌های اقتصادی ملی، استفاده ثمرناک اقتدار موجوده، حل مسائل وابسته به تغییریابی اقلیم، ساحه‌های آب و انرژتیکا، تشکیل کارخانه‌های استحصالی، تأسیس جایهای نوی کار، بلند برداشتن رقابتناکی محصولات وطنی، تقویت صادرات، سرعت بخشیدن به روند رقمی‌کنونی بخش‌های اقتصادیات، انکشاف نیروی انسانی، بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی اجتماعی، صنعتی‌کنونی مملکت، بلند برداشتن قابلیت رقابت استحصالات وطنی، گرامی‌داشت تاریخ و فرهنگ اجدادی، حفظ یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی و دیگر موضوعهای مهم را فرا می‌گیرد. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی ادامه منطقی پیام‌های سال‌های پیشین بوده راه رشد و پیشرفت ما را در آینده نزدیک معین می‌کند. با شرافت زحمت صادقانه مردم مملکت روند سازندگی و آبادکاری با مرام ادامه یافته نقشه و برنامه‌های پیش‌بینی گردیده برای تامین رشد استوار اقتصادی ملی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی ساکنان مملکت هدفمندانه عملی می‌گردند. در جمعیت مسئولین اوید بر رشد ساحه‌های معارف و تندرستی، بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم، پیشرفت استوار منبع اجتماعی و اقتصادی مملکت، رشد ساحه‌های صنعت و سیاحت و حفظ اجتماعی اهالی سخن گفتند.
استقلالیت دولتی را با دستاوردهای نظررس استقبال می‌نماییم. تحت همین عنوان با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی، مقامات حفظ حقوق و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه جیهون جهت شرح و توضیح پیام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی کشور و کارهای آبادانی و سازندگی بین فعالان و ساکنان جماعت دهات قمسنگیر ناحیه جیهون واخوری صورت گرفت. طلبات اجرای قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم‌ها، مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، تامین اجرای قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در بلند برداشتن روحیه خودآگاهی و خویشتن‌شناسی، شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطگرا در سطح بلند استقبال گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از موضوعهایی است که ضمن چاره‌بینی امروزه مطرح کرده شد. در این روز از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه به یک قطار فعالان که در آبادانی دهه سهم گذاشتند، همزمان فرزندان خود را به صف ارتش هدایت نمودند، تحفه و سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شد. همزمان بهر سرسبز گردانیدن کوچه و محل و محیط زیست خویش در هر یک دهه نهالان سایه افکن و همیشه سبز و گل و بوته‌های آرایشی شنانیده شد. در ادامه از جانب ساکنان و شخصان آبادگر دهه راه‌های بین محله‌ها که تعمیر طلب گردیده بودند سنگفرش گردید. ذکر کرده شد که همین گونه اقدام‌های بنیادکاری و سازندگی در دیگر جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه وسعت تازه پیدا نموده ایستاده است. به نمایش گذاشتن هنرهای مردمی و محصول دسترنج کشاورزان و خواجگیداران جماعت مذکور از مهنت پرثمر و احیای رسم و عنعنات نیک نیاگان مردم تمدن‌آفر تاجیک گواهی می‌دهد. همچنین در یک وضعیت تنتنوی با چند نفر از نوخانه‌داران شهادتنامه عقد نکاح و فرزندان سربازان در خدمت حربی قرار داشته دهه شهادتنامه تولدی تقدیم کرده شد. امروز در کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی برگزار گردید. اطلاع داده شد که در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی به حالت 1 ینور سال 2025 در مجموع در جمهوری بیش از 29,000 انشاءات به نقشه گرفته شده است. عین زمان 18,800 انشاءات به استفاده داده شده در 5,529 انشاءات دیگر کارها ادامه دارند. قید گردید که سنجش مخصوصان‌ها در میدان ساختمانی طبق طلبات، ترتیب و معیار و قاعده‌های ساختمانی عملی کرده می‌شوند. با مقصد گسترش همکاری‌های علمی، بازآموزی و بلند برداشتن سطح دانش و ملکه متخصصان، برنامه‌های اساسی تعلیمی کسبی بین کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی شرطنامه همکاری امضا شده صنفخانه‌های تجربوی و عملی در پژوهشگاه‌های لایحه‌کشی زیرساختار کمیته تشکیل گردیده است. در اگنتی نظارت مواد نشآور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیز با اشتراک مسئولین، کارمندان اگنتی و روزنامه‌نگاران نشست مطبوعاتی دایر شد. قید گردید که در سال 2024 مصادره ماده‌های پسیخوتراپی سینتتیکی 110 کیلوگرم را تشکیل داد که نسبت به سال 2023 59% یا 41 کیلوگرم زیاد می باشد. ابراز شد که از جانب مقامات قدرتی مملکت سال 2024 از معاملات غیرقانونی 4 تن و 381 کیلو و 365 گرم مواد نشآور مصادره گردید که نسبت به سال 2023 این شماره 17% یا 901 کیلو و 449 گرم کم می باشد. همزمان در بخاری مخصوص اگنتی نظارت مواد نشآور با اشتراک کمیسیون مخصوص در حضور نمایندگان واسطه های اخباری آمد 255 کیلوگرم مواد نشآور با راه سوزانیدن نابود کرده شد. در زمینه عملنمایی برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در شهر و ناحیه‌های مملکت کارهای خرمگردانی وسعت داده می‌شوند. در جایهای معین گردیده خاصه شفت راه‌های ماشینگذار و تل و تپه‌ها کارمندان کسب و کار گوناگون نهال درختان همیشه سبز و آرایشی و میوه‌دهنده شنیدند. ادامه مطلب در تهیه خبرنگاران ما.
дар заминаи амалигардии барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои то давраи соли 2040 дар самти шинонидани дарахту буттаҳо, коҳиш додани газҳои гулхонаӣ, барқарорсозии ҳолати экологии ҳавои атмосфера, нигаҳдории устувории тавозуни табиӣ ва мутобиқшавӣ бар равандҳои тағйирёбии иқлим дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон тадбирҳои натиҷабахш амалӣ карда мешаванд. махсусан бо истифода аз мавсими мусоид имрӯзҳо бо иштироки васеи сокинон ба ниҳолшинониву кабудизоркунӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. зимни баргузории чунин як тадбири оммавии экологӣ ки бо ташаббуси бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи дӯстӣ дар маркази ноҳия роҳандозӣ карда шуд, ниҳоли сояафкану ҳамешасабз ва гулу буттаҳои ороишӣ тибқи тавсияи мутахассисон дар мавзеъҳои муносиб шинонида шуд. тибқи иттилои масъулини бахши ҳифзи муҳити зист, ин мавсим дар ҳудуди ноҳияи дӯстӣ шинонидани беш аз 22 000 ниҳоли сояафкану ҳамешасабз ва 200 000 бех гулу буттаҳои ороишӣ ба нақша гирифта шуда буд, ки то ба имрӯз тавассути ташкилу гузаронидани чунин иқдомҳои оммавӣ нақшаи пешбинишуда таъмин гардида дар ҷамоати шаҳраку деҳот иловатан ниҳолони сояафкану ороишӣ ва гулу буттаҳо шинонида мешавад. бо истифода аз мавсими мусоид баҳри иҷрои нишондиҳандаҳои барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ки яке аз иқдомҳои муҳими мамлакати мо дар самти ҳалли мушкилоти обу иқлим арзёбӣ мегардад, дар ноҳияи шаҳри Туз тадбири оммавии экологӣ роҳандозӣ карда шуд, ки дар он аҳли ҷамоатчигӣ фаъолона ширкат намуда ҳазорҳо бех ниҳоли сояафкану ҳамешасабз ва гулу буттаҳои ороишӣ шинониданд. тибқи иттилои масъулини бахши ҳифзи муҳити зист, маҳз иштироки фаъоли сокинони ноҳияи шаҳри Туз дар раванди кабудизоркунӣ ва бо мусоидати мақомоти маҳаллӣ дастрас гардидани ниҳол, нақшаи имсолаи ниҳолшинонӣ таъмин гардид. сокинони ноҳияи шаҳри Туз бо дарки баланди масъулияти шаҳрвандӣ иброз менамоянд, ки минбаъд низ бо истифода аз мавсими мусоид илова ба иҷрои нақшаи кабудизоркунӣ ба шинонидани ниҳол, тозаву озода намудани атрофи манзили зист, кӯчаву роҳравҳо назди ташкилоту муассисаҳо ва дигар маконҳои ҷамъиятӣ ки дар беҳдошти муҳити атроф мусоидат менамояд, чунин тадбирҳои экологиро анҷом медиҳанд. имрӯзҳо ба хотири дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ва сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон корҳои ободонӣ ва кабудизоркунӣ вусъат дорад. устодону донишҷӯёни муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии Данғараи муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар қатори кормандони дигар ташкилоту муассисаҳои ноҳия рӯзҳои истироҳатӣ пайваста ба ҳашари дастаҷамъона баромада барои боз ҳам сарсабзу хуррамгардонӣ гирду атрофи муассиса ва тозаи озуда намудани муҳит саҳми арзанда мегузоранд. дар тадбири навбатӣ шумораи зиёди ниҳолҳои ороишию ҳамешасабзи ба боду ҳавои минтақа мутобиқро иштирокчиёни ин аксияи экологӣ бо риояи қоидаҳои агротехникӣ дар атрофи биноҳои таълимӣ шинониданд. тавре мушоҳида гардид, заминҳои назди муассиса самаранок истифода гардида дар баробари ниҳолҳои ороишию ҳамешасабз ҳамчунин шумораи зиёди дарахтони гуногуни мевадиҳанда низ шинонида шудааст, ки самараи онҳо барои зимистон захира гардида дар ошхонаи муассиса истифода мегардад. ҳамчунин дар назди муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии Данғара як гармхонаи замонавӣ сохта шудааст, ки барои зинат додани саҳн ва атрофи муассиса гулҳои рангоранги мавсимӣ дар ин ҷо парвариш карда мешавад. طبق معلومات همین گونه اکسیا و کارهای دستجمعانه آبادانی تا جشن نوروز بین‌المللی در روزهای منبعد استراحتی نیز از جانب کارمندان همه تشکیلات و مؤسسه‌ها و ساکنان جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه دنقره گذرانده شده. مردم با امر دل و حس بلند خویشتن‌شناسی و وطنداری در چنین کارهای آبادانی و سازندگی و بهتر کردن محیط زیست اشتراک می‌نمایند. ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар нуқтаҳои махсуси шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон намоишфурӯши ниҳолҳои ҳамешасабз, ороишӣ ва мева баргузор мегардад. ҳафтаи гузашта дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон 1000 бех дарахтони ороишии ҳамешасабз шинонида шуд. ин тадбир бо мақсади ороиш додани муҳити атроф ва ташвиқ намудани аҳолӣ ба нигоҳубини табиат ва сарфаи захираҳои табиӣ анҷом дода шуд. масъулин иброз намуданд, ки шинонидани ниҳол на танҳо ба ҳифзи муҳити зист, балки ба фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳати аҳолӣ мусоидат мекунад.
сокинон аз рӯзҳои мусоид истифода намуда дар канори шоҳроҳ ва дигар минтақаҳо шинонидани ниҳолҳои сӯзанбарг ва сояафканро тибқи маслиҳати мутахассисон ва қоидаҳои агротехникӣ вусъат мебахшанд. ёдовар мешавем ки шурӯъ аз моҳи январ то моҳи марти соли равон дар тоҷикистон ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ эълон гардидааст. бо мақсади татбиқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон доир ба корҳои ободониву кабудизоркунӣ аз ҷумла вусъат бахшидани маъракаи ниҳолшинонӣ ва сабзу хӯрамгардонии муҳити зист ва ба ин васила бунёди боғҳо дар талу теппаҳо ва шафати роҳҳои мошингузар дар доираи нақшачорабиниҳои кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кормандони зерсохторҳои ин кумита рӯзҳои истироҳатӣ ба ҳашар баромада ба шинонидани ниҳолони мухталиф ва нигоҳубини онҳо машғул мешаванд. ин дафъа кормандони раёсати ҳифзи муҳити зист дар минтақаи Кулоб ва бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар шафати шоҳроҳи байналмилалӣ аз самти ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ба самти ноҳияи Дарвозу Бадахшон бо иштироки сокинони деҳаҳои ҳудуди ҷамоати деҳотӣ ба номи Нуриддин Маҳмудов ба шинонидани ниҳолони ҳамешасабз шурӯъ карданд. оиди рушди соҳа кабудизоркунӣ ҳифзи муҳити зист ва бунёди майдонҳои ҳамешасабз дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кулоб бояд тибқи нақшаи кабудизоркунӣ ва солимгардонии муҳити зист 289 000 бехниҳолони сояафкану ҳамешасабз ва ороишӣ дар талу теппаҳо ва канори роҳҳо шинонида мешаванд ки то имрӯз 260 000 бех чунин намуди ниҳолон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кулоб шинонида шудааст. тибқи нақшаи бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Шамсиддин Шоҳин бошад соли ҷорӣ бояд 25 000 бехниҳолони ҳамешасабзу сояафкан ва ороишӣ шинонида шавад ки дар ин рӯз беш аз 400 бехниҳолони ҳамешасабзро дар канори роҳи байналмилалӣ воқеъ дар қисмати болои деҳаи Анҷироб шинониданд. дар ин ҳашари дастҷамона новобаста аз сарду номусоид будани обу ҳаво сокинони деҳаҳои кишту хирманҷо анҷиробу сари марғзор ёлу порвор ва мулёбу новачиён бо як рӯҳияи баланди ватандорӣ иштирок карда саҳми худро гузоштанд. бо мақсади татбиқи амалии дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати сабзу хӯрамгардонии муҳити зист татбиқи амалии қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар шаҳри Конибодом тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мегарданд. дар доираи иқдоми кабудизоркунӣ ва дар ҳамовозӣ ба ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ бо ибтикори бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳр баҳри кабудизоркунӣ ва ободонии диёр вусъат бахшидан ба корҳои ободониву хуррамгардонӣ тибқи нақши тасдиқгашта соли равон дар шинонидани 30 000 бех дарахтони сояафкан ҳамешасабз ороишӣ ва мевадиҳанда пешбинӣ гардидааст. сокинони шаҳр кӯшиш менамоянд ки бо ин амали хайр дарахтшинонӣ дар сабзу хӯрамгардонии тоҷикистон саҳми арзанда гузоранд. маъракаи ниҳолшинонӣ дар ҳудуди шаҳр ҷамоатҳои деҳот шафати шоҳроҳу кӯчаҳо бо иштироки фаъолонаи даҳҳо нафар кормандони корхонаву ташкилот ва муассисаҳои маорифу тандурустӣ сурат гирифта онҳо бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ва истифода аз нуриҳои минералӣ ниҳолони ороишиву сояафкан ва мевадиҳанда мешинонанд. ширкатдорони маъракаи кабудизоркунӣ ният доранд ки бо чунин иқдомҳои созанда ба беҳтар шудани муҳити зист ва рушди минтақа саҳми худро гузоранд. маъракаи густурдаи ниҳолшинонӣ ва сабзкорӣ дар шаҳр бозгӯи он аст ки ҳамкории ҷомеа дар ҳалли масоили муҳими экологӣ то рафт густариш меёбад ва саҳми ҳар як фарди ҷомеа барои ҳифзи табиат беназир аст. ҳадафи асосии ин гуна тадбирҳо на танҳо зебо намудани муҳити зист балки бедор кардани ҳисси масъулият дар байни мардум оид ба ҳифзи табиат мебошад. чунин иқдомҳои созанда минбаъд низ идома ёфта дар ободонии бештари минтақа ва беҳтар намудани муҳити атроф замина хоҳад гузошт. дар агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳошияи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар таҳти унвони паём раҳнамои фардои дурахшони миллат чорабинӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус.
дар агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳошияи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ таҳти унвони паём раҳнамои фардои дурахшони миллат ҳамоиш баргузор гардид. гуфта шуд ки паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олиро яке аз рӯйдодҳои муҳими ҷамъиятию сиёсӣ дар ҳаёти мамлакат арзёбӣ намуд, зеро дар ин ҳуҷҷати барномавӣ ва сиёсию ҳуқуқӣ назари президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба самтҳои стратегии рушди мамлакат дар ояндаи наздик ифода меёбад. иброз гардид ки бо татбиқи нуқтаҳои муҳими паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ дар бисёр соҳаҳо пешрафти назаррас ба даст омадааст. ҳоло тоҷикистон дар марҳилаи нави рушд қарор дошта дар татбиқи стратегияу барномаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ба комёбиҳо ноил мегардад. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ омадааст ки соли 2025 оид ба пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ, ташаккули иқтисоди сабз, рақамикунонии хизматрасонии давлатӣ ва истифодаи васеъи ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ тадбирҳои мушаххас андешида шаванд. дар робита ба ин президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намуданд ки солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шаванд. дар иртибот ба ин фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 8 январи соли 2025 ба имзо расид. таъкид гардид ки ҳадафи фаъолияти давлату ҳукумати тоҷикистон аз қабули стратегияҳо, нақшаҳо ва барномаҳо, имзои қарорҳо ва фармонҳо, сохтмон ва таҷдиди роҳу пулҳо ва дигар иншооти зарурӣ, гузариш ба иқтисоди сабз, рақамикунонии соҳаҳо, рушди саноат, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ, зиёд кардани музди меҳнат ва нафақа, муқовимат ба коррупсия, ҷалби сайёҳон ва сиёсати хориҷӣ дарҳои боз, таҳкими сулҳу субот, ҳамкорӣ ва ҳамгироӣ бо давлатҳои дигари дунё, рушди иқтисоди тоҷикистон ва ба ин васила баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум аст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар паём ба маҷлиси олӣ инро ҳадафи олии сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ намуданд. дар ҳамоиш дар мавзӯъҳои нақши паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар рушди сиёсати хориҷии мамлакат, масъалаи занон дар меҳвари паём, тарбияи миллӣ асоси устувори истиқлолияти давлатӣ дар партави паёми пешвои миллат ва инъикоси масоили ҷавонон дар паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маърузаҳо шунида шуданд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. саломату хонобод бимонед.